हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आमे प्रीवियस वीडियो रे देखिथिले चंपारण आंदोलन केमती थिला, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन, एमती तीनटा आंदोलन विषय रे आमे देखिथिले एवं केमती कोन लोकमानक मध्य सत्याग्रह प्रति आग्रह आस्थिला ता मध्ये आमे पढिथिले। तो आज होची एई चैप्टर लास्ट पार्ट आमे इथिरे विषयटा को कंप्लीट करिबा। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। आज आमे देखिया प्रथमे राउलात आईन विरुद्ध रे आंदोलन केमती होइथिला। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद ठारे संगठित आंचलिक आंदोलन गुड़िकर सफलता गांधीजी नेतृत्व प्रति जनसाधारण मन आस्था वृद्धि कला एवं तांकु समग्र भारतर जनसाधारण निकट में अधिक परिचित कराइला। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद रे जो आंदोलन गुड़िक होइथिला सेथिरे गांधीजी सफल होइथिले। तो लोक मानकर विश्वास बढ़ी जाइथिला जे आमे सत्य मार्ग परिचालित होइकि मध्य आमे स्वाधीन पाई परिया बा ए जो अन्याय अत्याचार चली ता विरुद्ध आमे आंदोलन करि परिबा। तो गांधीजी को नेतृत्व लोक मानक मध्य आस्था वृद्धि कला, अर्थात लोक माने अधिक गांधीजी को ऊपर विश्वास रखिले एवं तांकर नेतृत्व को सेमाने समर्थन करथिले। एहा अधिक समग्र भारत रे जनसाधारण निकट रे अधिक परिचित होई पारिथिला कोन ना गांधीजी को नेतृत्व। एहा परे से जातीय स्तर रे ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे केतेक आंदोलन संगठित करिया पय आग्रह प्रकाश कले। 1919 ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज सरकार द्वारा प्रणीत राउलात आईन विरुद्ध रे आंदोलन थिला गांधीजी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन। एहा पूर्व से जहाँ भी सब आंदोलन करथिले से गुड़िक थिला आंचलिक आंदोलन, किंतु एही जो राउलात आईन जो हम विरुद्ध 1919 ख्रीष्टाब्द रे जो राउलात आईन हिथिला ताहा थिला तांकर प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन। एटा मध्ये इम्पोर्टेंट एग्जाम रे आसीबो। गांधीजी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन कोटा राउलात आईन विरुद्ध रे जो आंदोलन होइथिला। ठीक अछि, याक मध्ये मन रखि तब। एबे हम देखिबा तापर कोन देइछि। प्रथम विश्व युद्ध रे भारत इंग्रेज और मित्र शक्ति को बहु भाव साहाय्य करथिला। प्रथम विश्व युद्ध 1914 एही समय रे भारत इंग्रेज और मित्र शक्ति को बहु भाव साहाय्य करथिला। भारतीय माने आशा करुथिले जे युद्ध पर इंग्रेज सरकार भारतर राजनीतिक दाबी गुड को पूरण करिवे, किंतु समान निराश हेले। भारतीय माने इंग्रेज मित्र शक्ति को बहुत भाव साहाय्य करथिले एवं तांकर आशा थिला जे युद्ध सरिया परे इंग्रेज सरकार तांकर दाबी राजनीतिक दाबी गुड को पूरण करिवे, किंतु सेमिति किछि होई नथिला। तनु करी भारतीय माने निराश होइथिले। तुम पाई काम एगुड़ा तुम देखिथबो। तापर कोन देछि, इंग्रेज सरकार भारत रे विद्रोह और विप्लवात्मक कार्यकलाप को दमन करिया पय विचारपति राउलात को अध्यक्षता रे एक कमिटी गठन करथिले। तापर इंग्रेज सरकार कोन करे ना भारतीय माने जेतु तांको राजनीतिक दाबी थिला ताको विद्रोह भारत रे विद्रोह विप्लवात्मक कार्यकलाप जो जहा सब होउथिला, अनशन चलुथिला, हड़ताल चलुथिला, गांधीजी अनेक राजनीतिक दाबी गुड़िकर नेतृत्व नौथिले, तो ताकू से सब को दमन करिया पाए इंग्रेज सरकार कोन कले ना राउलात को अध्यक्षता रे कमिटी गठन करथिले। एही कमिटीर सुपारिश अनुसार जो आईन प्रणयन हैला ताहाकू कहला राउलात आईन। तो परीक्षा रे पड़िबो जे राउलात आईन काहाकू कहा जाए। तो काहा कहा जाए ना इंग्रेज सरकार जो तांकर विचारपति थिले राउलात तांकर अध्यक्षता गोटे कमिटी हेतिला, कमिटी गठन हेतिला। सेही कमिटीर सुपारिश क्रमे जहा सब आईन प्रणयन हेतिला ताको कहंती राउलात आईन। बुझेला। एही आईन बଳରେ इंग्रेज सरकार जे कोनसी भारतीय को गिरफ्त करी बिना विचार रे कारादंड दंडित करिवार व्यवस्था करागला। ए राउलात आईन कोन थिला ना भारतीय मान को बिना किछि भारतीय मान को गिरफ्त करी बिना विचार रे किछि विचार करा हबो नाही, तांको इच्छा अनुसार कारादंड रे दंडित करिवार व्यवस्था थिला। अर्थात किछि विचार हबोनी, का सहित डिस्कशन हबोनी, भारतीय मान को गिरफ्त करा हबो एवं तांको कारादंड रे दंडित करा जिवो। एहा द्वारा जनसाधारण स्वाधीनता और अधिकार क्षुण्ण हैला। या फल कोन ला जेहेतु कार विचार निया गलानी, डायरेक्ट तांको गिरफ्त करा जाउथिला, कारागार रे दंड दिया जाउथिला। तो लोक मानकर स्वाधीनता एवं अधिकार तांकर जहा सब अधिकार था लोक मानकर से सब क्षुण्ण हैला, अर्थात कमी गला, नष्ट हो गला, कमी गला।
1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଆଇନ ଥିଲା ରାଉଲାତ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। କେବେ ନା? 1919 ଫେବୃଆରୀରେ। ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ରାଉଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ରାଉଲାତ ଆଇନ କେବେ ଗୃହୀତ ହେଲା? 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ରାଉଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଲି, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ତାର ସଭ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଏହା ହେଲାନି, ରାଉଲାତ ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେଲା, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଗଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣ ଆଇନ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗଣ ଆଇନ କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ସିଏ ତାକୁ ଆଶଙ୍କା କଲେ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆନି ବେସାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଶଙ୍କା ହେଲା ଯେ ଏହି ଗଣ ଆଇନ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଗତି କରିପାରେ, ତେଣୁକରି ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦୀନଶ ଏଦୁଲଜୀ ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପରୁ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନେତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହିମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ପାଳନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ହବ, ଅନଶନ ହବ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଉପବାସ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। ହରତାଳ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହବ, ଲୋକମାନେ କିଛି ଖାଇବେନି, ଉପବାସ ହେବେ, ଅନଶନ ଏବଂ ସେହିପରି ହରତାଳ ହବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ କେବେ ପାଳନ କରାଗଲା ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 6। 1919 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା। ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମହାନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଗିରଫର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜନସାଧାରଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର, ଅମୃତସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏଇ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିବ, ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମରେ, ଏଇଥିରୁ ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନଙ୍କ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ଦିଲ୍ଲୀରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ, ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ହରତାଳ ପାଳନ। କୋଉଠି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେମିତି ମନେ ରଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏହା ବିଷୟରେ ତମେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିଥିବ କି କିଏ ଜାଣିଥିବ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଅମୃତସରଠାରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ, ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁଙ୍କ ଗିରଫ ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା
ଅମୃତସରର 2 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା କିଏ କିଏ? ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ, ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ। ଏଇ 2 ଜଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ? ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଯିଏ ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କି ଗିରଫ କରାଯିବ ତ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନିହାତି ଭାବରେ ଧାରଣ ହବ। ତ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜନପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ, ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ। ତାଙ୍କର ସେ ଗିରଫର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ସ୍ଥାନରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଗୋଟେ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସହରରେ ସଭା ସମିତି କରାଯିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଦିନ ଘୋଷିତ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅବଗତ ନଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପୂର୍ବ ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 13, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଏପ୍ରିଲ 12, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା କି ସହରରେ ସଭା ସମିତି କରାଯିବା ଉପରେ, ମାନେ ସଭା ସମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ, ତାହା ଜାଣିନଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଅମୃତସର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ହଠାତ୍ ଦଳେ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ୍ର ଓ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଜେନେରାଲ ଡାୟାର। ଏଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ଅମୃତସର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ କିମ୍ବା କିଏ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ? ତ ତାର ଆନ୍ସର ହେବ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର। ସେ କ'ଣ କଲେ? ହଠାତ୍ କିଛି ଦଳେ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନିରସ୍ତ୍ର ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିହୀନ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରାଗଲା। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗର એકમાત્ર ପ୍ରବେଶ ପଥ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ସଭା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ। ଏଇ ପଥରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ଜନତା ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା ହେଲା। ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 379 ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 1200 ଏବଂ 3600 ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ମରିଥିଲେ 379 ଜଣ ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ 1200। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ହିସାବ ସିଏ ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ, ସିଏ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୃତକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1200 ଏବଂ ଆହତ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 3600। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ମନେ ରଖିଦେବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ନ ହୋଇଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବା ଉପଲବ୍ଧ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18 ରାଓଲାତ ଆଇନକୁ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18 ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଇଥିଲା ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 18। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଓଲାତ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇନଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ସତ, ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଭାରତର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ।
ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ବର୍ବରୋଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରାଗଲା। ତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରି ରଖିଥିଲା। ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା। ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଠାକାର ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଆତଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ, ତାଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ନେଚର, ତାକୁ ଯଦି ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ପିଶାଚ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ନେଚରକୁ ଯଦି ଭାରତୀୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ତାହା ହେବ ପାପ। ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପଦ ଗାନ୍ଧିଜୀ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କଲେ? ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଆମର ନାଇଟ୍ ପଦ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ। ସେ 2 ଜଣ ଏହି ଉପାଧିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ ଗୁଣ ପାଇଁ ବା ରାଜସେବା ପାଇଁ ବା ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ନାଇଟ୍ ପଦ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାର୍ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରୁଥିଲେ। କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେହି ଉପାଧିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପଦବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ଥିଲା ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ। ତମେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିଦେବ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବ। ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେଲି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ପଚାରିବ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିଦେବ। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ତା ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ପଚାରିବ। ଯଦି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ହଉ, ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।